Hi, hello, namaste. A very warm welcome to Bio Classes. In the previous class, we started fourth group, the fourth major group in the plant kingdom, that is the gymnosperms. And in the last class, we observed the major characters, the silent features of gymnosperms we observed. So, what kind of plants these gymnosperms are? Gymnosperms are the simply considered to be the naked seeded plants. That means these plants are producing the seeds, but seeds are not covered. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. That means one thing here it is clear that in total plant kingdom, out of 5 groups, that means algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm, angiosperms, out of 5 groups, only 2 groups are producing the seeds, gymnosperms and angiosperms. What is the meaning of sperm? In case of botany, sperm means seed. Gymnosperm means these are the plants producing the seeds, but the seeds are not covered. What is that covering? Covering means fruit. That means these plants do not produce the fruits, only seeds are produced. Why? Because seeds are directly exposed outside. But in case of angiosperms, there also seeds produce, but the seeds are covered. What is that covering? Fruit. That means their fruit is formed. ಆಗ ಸೀಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ನಾವು ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ಸ್ಟಿಗ್ಮಾ, ಸ್ಟೈಲ್, ಓವರಿ, 3 parts of the carpel, already we know, right? So that ovary wall becomes a fruit. Inside fruit there is seed, so that is angiosperm. But in case of gymnosperm, there is no ovary. ಇಲ್ಲಿ ಓವರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೂ ಬಿಡದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಯಾವುದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ, ಹೂ ಬಿಡದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಹೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾವಂತ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಬರ್ತಾವ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಅಂದ್ರೆ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಹೊಂದಿರೋ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ? ಟೆರಿಡೋಫೈಟ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಬಂಡಲ್ ರೀತಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. xylem ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋಯಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಂಡಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಫ್ಲೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳ ಫ್ಲೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪಾನಿಯನ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಲ್ಬುಮಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಂತ. ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ xylem-ದಲ್ಲಿ ವೆಸಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ xylem ಫ್ಲೋಯಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳು, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಆ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? And also we observed so many features related to the gymnosperms. Today in this class, let me focus on the sexual reproduction or the life cycle of gymnosperms. Gymnosperms ಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ. Okay, so let me start with life cycle of gymnosperms. Okay, let us start with the life cycle. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ all the plants, that means the majority of the plants will be having 2 life stages. One is gametophyte, another one is sporophyte. Here also 2 stages are present. So ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ gametophyte means haploid plant body, sporophyte means a diploid plant body. So here also we can see the both the plant bodies, but one stage is dominant here. So what is that dominant stage here? Sporophyte. Sporophytic stage, it is considered to be the dominant ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ನಾಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. Gametophyte plant, it is present inside the sporophyte plant, and that plant body, it is hidden.
ಅಂದ್ರೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದ್ರ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಅಂಡ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿದು? ಎಸ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಲೀಫಿ ಲೈಕ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್, ಮೋಸಸ್. ಆ ಮೋಸಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬೆಳಿತಿತ್ತು ಈ ರೀತಿ, ಫುಡ್, ಸೀಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲದು? ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ ದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್. ಏನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬೆಳೆಯೋದಂತ. ಬಟ್ ನಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಯಾವುದು? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್? ಎಸ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು. ಆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು. ಆ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬರೋದು, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇಂದ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಬರೋದು. ಅದ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಆಗೋದೊಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್. ಅಲ್ಟರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಜನರೇಷನ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ಒಂದು ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾನು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. Spores develop into gametophyte. Spores develop into gametophyte. Gametophytes producing gametes. Gametophyte producing gametes. Gametes will fuse. ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು gametes. Gametes will fuse to form zygote. ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು? Zygote. That zygote becomes sporophyte. ಮತ್ತದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗೋದಂತ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಸೈಕಲ್ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್, ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಲಿಂದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಬರೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗೋದು, ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು, ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಗೋಟ್ ಆಗೋದು, ಆ ಜೈಗೋಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗೋದಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಬಟ್ ಅದೇ ಸೈಕಲ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಬಟ್ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಓದೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ sporophyte plant body, it is considered to be the diploid plant body, and here the sporophyte, here it is heterosporous in condition. It is heterosporous. Already we know heterosporous means two types of spores are produced. Now pteridophytes are nodidivi. There in case of pteridophytes the condition may be homosporous or heterosporous. ಒಂದೇ ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳು ಬರಬಹುದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಹೆಟೆರೋಸ್ಪೋರಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್? ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ and second one is megaspore. Microspore and megaspores. Microspore means these spores are small in size. Macro ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ಮೆಗಾ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Megaspores means these spore size are large, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಗಳಂತ. ಈ ಸ್ಪೋರ್ ಗಳಿಂದ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಆ ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಗೋಟ್ ಆಗಿ, ಜೈಗೋಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ, ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸೀಡ್ ಆಗಿ, ಆ ಸೀಡ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ.
So imagine this is one gymnosperm plant, and this plant, it's a leaves. If you consider, see here, whether this is having the thallus body or a true plant body, it is having true plant body. It is having a root, either it may be a taproot or coralloid root system. Last time nodidvi. And it is the stem. Stem may be branched or unbranched. Here the stem is unbranched, branches illa alli. And all of these are the leaves. Illeಲ್ಲ leaves ಗಳು ಬಂದಿದೆ. But these leaves are compound leaves. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, leaves may be simple or compound. Here I am considering the example, these are the compound leaves. So here this plant is cycas. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು? cycas. ಹೌದಾ? So this is the cycas plant body having the compound leaves, and this cycas plant body, on the top region it is having one structure. This kind of one structure will be present. So ಆ cycas plant ದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಥವಾ ತುದಿಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಎಗ್ ತರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. This structure we will call it as cone. ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ? Cone. This structure is cone. I'll write here. Cone, it is also called by the name strobilus. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, strobilus. Already ನೋಡಿದೀವಿ, in case of pteridophytes we are going to get the cones. Cones are made up of what? Sporophylls. What these sporophylls are? These are the leaves producing the spores. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಲೀಫ್ ಗೆ ನಾವು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಫ್ಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಗುಂಪಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕೋನ್. ಕೋನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಬಿಲ್ಲಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕೋನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಾವು. We are going to observe two kinds of cones. The first type of cone is male cone. What is the first one here? Male cone. And the second one is female cone. Male cone, and the next one is female cone. Male cone, female cone are the two sexual reproducing organs producing two different types of spores. Male cone producing microspores. So ಇಲ್ಲಿ male cone ಏನು ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? Microspore. Female cone producing megaspores. Okay? ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್. ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವು ಎರಡು ಕೋನ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, then that plant is considered to be the monoecious plant. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಡೈಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಸೈಕಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಸೈಕಸ್. ಸೈಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೈಕಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲಿದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಸೈಕಸ್ ಬೇರೆ, ಫಿಮೇಲ್ ಸೈಕಸ್ ಬೇರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೋನ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಪೈನಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪೀನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೀನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಂತ, ಹಾಗಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಓಕೆ ಇವೇಂದು ಕೋನ್ಸ್. ಕೋನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ದಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕೋನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್. ರೈಟ್. ಸೊ cone means the structure will be like looking like this. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಕೋನ್. and here all of these are the leaves. ಅದೆಲ್ಲ ಏನು? leaves. and these leaves are called as sporophylls. Spore producing a leaf is sporophyll. All these are the sporophyll leaves. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಕೋನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದಂತ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಲೀಫ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕೋನ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಕೋನ್ಸ್.
What that cone? Male cone. Now male cone, it is made up of microsporophyll. Made up of what? Microsporophyll. ಆ ಲೀಫ್ ಗಳಿಂದ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ microsporophyll leaves. Microsporophyll leaf having microsporangium. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ ಲೀಫ್ ಗೆ ಏನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಲೀಫ್ ಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವಂತ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸೋರಿ. That structure is sori. Sori means a group of microsporangium. Now microsporangium inside it is having microspore mother cell. So ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ inside it is having microspore mother cell. Next, microspore mother cell produces microspores. Microspore mother cell ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? microspores. But one thing, microspore mother cells are diploid, having 2 sets of chromosomes. But microspores are haploid. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನದು? ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ? ಎಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಓಕೆ, microspores are produced. Now microspores are producing male gametophyte. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಏನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. Now male gametophyte producing what? Male gametes. How many male gametes? 2 male gametes. So ಏನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ gametes. How many male gametes? 2 male gametes. One male gametophyte. Gametophyte means it's a plant body. Haploid or diploid? Gametophyte is haploid. Sporophyte diploid, gametophyte haploid. Gametophyte producing what? Gamete. Gametes also haploid. Gamete ಗಳು haploid. Spores ಗಳು ಕೂಡ haploid, gamete ಗಳು ಕೂಡ haploid. ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಸ್? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ? ಮೇಲ್ gametophyte. ಸೊ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್. Pollen grain producing what? Male gametophyte. Male gametophyte producing what? Male gametes. How many male gametes? 2 male gametes. ಪ್ರತಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನು ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ಗೆಮೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟ್ಸ್. ಫೈನಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಏನ ರೆಡಿ? ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ. That sporophyte plant produces gametophyte. Yeah, gametophyte, male gametophyte. Male gametophyte. Okay, I'll mark here. Male gametophyte ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? Male gametophyte produced from microspores. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಚೂರ್ಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಹೂಗಳನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೂಗಳಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೆನಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ that saint nature of that flower, fragrance, when we are smelling that fragrance, ಅದರ ವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡೋ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ತಳಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪೌಡರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದಟ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಲ್ gametophyte. Male gametophyte producing male gametes. Okay. In the same way, let me start with female cone. So next one is female cone. Female cone, it is made up of
ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಂತ megasporophylls. It is made up of what? Megasporophylls. Here it is made up of microsporophyll. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. Megasporophyll producing what? Sorry, megasporophyll is having megasporangium. Megasporophylls are having megasporangium structure. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. Megasporangium producing what? Sorry, megasporangium, it is having megaspore mother cell. It is having megaspore mother cell. Here microspore mother cell, here megaspore mother cell. Next, megaspore mother cell producing what? Megaspores. Producing what? Megaspores. You may ask one question. How many microspores are produced actually? One microspore mother cell produces 4 microspore. One microspore mother cell produces 4 microspore. I will write here. So one microspore mother cell producing 4 microspore. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ವಿದಳನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತವಂತ. Here also one megaspore mother cell producing 4 megaspore. One megaspore mother cell producing 4 megaspore. But ಆ 4 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. That means they will be dissolved, degenerated. Only one is remained. Out of 4, only one is remained. So that we will call it as a functional megaspore. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್. 4ರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು megaspores, it is a developing into female gametophyte. Here male gametophyte, here it is developing into female gametophyte. This female gametophyte producing female gamete. ಅದು ಏನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಫೀಮೇಲ್ gamete. Just one female gamete. Here 2 male gametes are produced. Here just one female gametophyte. So ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? Now here megasporangium ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ. This megasporangium which is present in the megasporophyll leaf. Leaf ಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ megasporangium. ಆ megasporangium ಗೆ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕವಚ ಇರುತ್ತೆ. So the megasporangium, it is integumented. What it is? Integumented. Integumented ಅಂದ್ರೆ megasporangium ಗೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Imagine this is the megasporangium. Megasporangium is having what? Megaspore mother cell. Megasporangium is having megaspore mother cell. ಇವೆಲ್ಲ megaspore mother cells. This megasporangium, it is covered by layers. It is covered by what? Layers. ಈ layers ಗೆ ನಾವು integuments ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. How many integuments means 3 integuments. 1, 2, 3. 3 integuments are present. ಅದೇ ಇಂಟಿಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀಡ್ ಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕವರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟೆಗ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, integumented megasporangium is called as oval. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Oval. Okay, I'll write here only. So it is also called by the name oval. Megasporangium, another name is oval. Megasporangium andre onde, oval andre onde. This oval becomes a seed after the fertilization. The same oval becomes seed. This becomes a seed after the fertilization. Okay. Next one more term we observed, female gametophyte. This female gametophyte, it is also called by the name embryo sac.
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್. ಫಿಮೇಲ್ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ another name is embryo sac. That female gametophyte producing female gamete. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ. Here final product is male gametes. Here the final product is female gamete. But here along with the female gamete we will get endosperm mother cell. Here from the male gametophyte we will get just only the male gametes. But here from the female gametophyte we will get female gamete and another cell, that is endosperm mother cell. Already once we observed what is that endosperm. Endosperm is it is a nutritious tissue present inside the seed in order to feed the embryo. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳೆಯೋ ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇವು ಎರಡು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭ್ರೂಣ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ. When a female gamete combines with the male gamete, it forms a zygote. That zygote becomes embryo. ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬೆಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಫುಡ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವುದು? ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅದು ಸೀಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಸೊ both female gamete and endosperm mother cells are produced in the male gametophyte. Male gametophyte another name is embryo sac. Right? So one side we are having the male cone, one side we are having the female cone. Male cone, female cone. So let's say for example, if we consider for example, here this is one cone, right? From the cone all of these are the sporophylls, spore producing leaf. ಈ ಒಂದು ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಲೀಫ್. ಆ ಲೀಫ್ ಈ ಎಡ್ಜಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಿಗೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, the structure is sporangium. Suppose if this sporophyll present in the male cone means, then this sporangium is microsporangium. Suppose if this sporophyll present in the female cone, then this is megasporangium. Right? We are having two kinds of cones, male cones and female cones, producing what? Spores. ಆ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗೋದು? ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್. ಆ ಗೆಮೆಟೋಫೈಟ್ ಏನನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಜೈಗೋಟ್ ಆಗೋದು. ದಟ್ ಜೈಗೋಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸೀಡ್. ದಟ್ ಸೀಡ್ once again develops into sporophyte. This is how the life cycle is there here. Right? In the next class, let us focus on the diagrammatic representation of gymnosperm's life cycle. ನಾಳೆ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಟ್ us focus on the life cycle of gymnosperms. Yes, thank you.